मैं व्यापारिक खेती चैनल तो गुरदर्शन बराड़। अज असी गुलाबी सुंडी दे बारे में बहुत अहम जानकारी इकट्ठी की है कि जिहदे खेती यूनिवर्सिटी के खेती नरमा खोज केंद्र के फरीदकोट तो डॉक्टर सतनाम जी है जो ये सारे अपने मालवा बेल्ट के कॉटन बेल्ट के गुलाबी सुंडी के लिए देख रहे हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है जी। डॉक्टर साहब ये अज इत्थे जिहड़ा हैगा वो इस मलकाना पिंड दे विच आए हो तां तुहाडा की मिशन सी इत्थे आउण दा ते की किसान दे लई गुलाबी सुंडी लई की मिशन है? देखो जी, तुहानूं जिद्दां कि पता ही है कि पिछला जिहड़ा साल है उहदे वास्ते खास कर बठिंडा ते मानसा जिला सब तो ज़्यादा प्रभावित रहा जी गुलाबी सुंडी दे। इस करके हुण देखो टाइम टू टाइम गुलाबी सुंडी नूं साडे कोल कैमिकल भी बहुत अच्छे हैगे है ते साडे कोल नवीं तकनीकां भी आ रही हैं। नवीं तकनीकां विच जिहड़ी साडे कोल एक तकनीक नवीं असी पिछले 4 साल तो टेस्ट कर रहे हैं उहनूं हुण असी जिहड़े किसानां दे खेतां 'च प्रमाणित करना चाहुंदे हां ते इस करके इस पिंड नूं जिहड़ा असी अडॉप्ट कीता है। इत्थे लगभग 300 किला जिहड़ा है वो असी इस टैक्नोलॉजी दे तहत कवर करांगे जिहदे विच कि जिहनूं कहंदे आ प्रजनन विघन मेटिंग डिसरप्शन टैक्नोलॉजी है जी, जिहदे विच कि असी नर ते मादा दा जिहड़ा है वो मिलन नहीं होण देना ते उहदे नाल जिहड़ी अगली जिहड़ी इहदी पीढ़ी है उहदे ते कंट्रोल करना है। ते असी किसानां नूं इत्थे दे किसानां नूं अज इत्थे डेमोनस्ट्रेट कीता है कि किस तरीके नाल असी इस टैक्नोलॉजी नूं किस तरीके नाल ढंग नाल असी इहनूं इत्थे खेत च लगा सकदे हां ते किस तरीके नाल असी गुलाबी सुंडी ते जिहड़ी ओह ठल पा सकदे हां। इस तो इलावा भी मैं किसान वीरों ने कदा घबराने की गल नहीं है। जेडे किसान वीरां च ये टैक्नोलॉजी अजे इन्नी ज़्यादा आपां कहां मार्केट नहीं हैगा अवेलेबल नहीं हैगी है बट अपने कोल कीटनाशक बहुत वधिया हैगे ने। सानू सचेत होना है हुणे ही। ये जिहड़ा टाइम है ये बड़ा टाइम क्रिटिकल है क्योंकि इस टाइम ते जिहड़ी इहदी आबादी है वो बहुत घट है ते इहनूं कंट्रोल करना भी बहुत सौखा है। जे आबादी एक बारी वध गई तो जो कंट्रोल करना है वो औखा हो जाना है। ये बिल्कुल उस तरह ही है जिद्दां डेंगू हो गया या करोना सीगा, पहला लोगों को पता नहीं सीगा। डेंगू हुण सानू पता लग गया है, हुण असी अपना आला दुआला साफ रखते हैं, डेंगू के केसिस घट गए हैं। इस तरह ही गुजरात में ये समस्या 2015 तो आ गई सी। 2015 तो तुसी मन के चलो कि उन्होंने आस्ता आस्ता ये हुण ठल पाती है, कंट्रोल हो गया। साडे वल हुणे वध रहा है, साडे वल रहा है बट जे असी इस टाइम ते जिहड़ा हुण बोगी बननी शुरू हुई है जे इस टाइम ते सर्वेखण करिए खेतों का, सचेत हो जाइए, अपने खेत च मोमी ट्रैप जिहड़ा फिरामोन ट्रैप है उन्होंने जरूर लाइए, फुल्लां नूं देखिए। जे सानू किते सुंडी आंदी है साडे कोल स्प्रे ने प्रोफिनोफॉस हैगी है, प्रोक्लेम हैगी है, इथियन हैगी है। ये दवाइयां जिहड़ियां इनिशियल लैवल ते असी स्प्रे कर जिथे किते कोई लगता है कि भूरी जूं भी बहुत ज़्यादा है तो डेलीगेट दवाई जिहड़ी है दोनों की मार करती है। भूरी जूं भी 25-30 दिन तक उन्होंने ठल पा देंदी है तो जिहड़ी अपनी गुलाबी सुंडी है इनू भी 7-8 दिन तक जिहड़ी है कंट्रोल। तो असी इस टैक्नोलॉजी नूं इत्थे डेमोनस्ट्रेट करना आए हैं तो सानू ये पूरा आस है कि ये पिंड के लोग साडे नाल सहयोग करनगे ते असी इत्थे इनू प्रमाणित करांगे, किसानां दी मोहर लावांगे इस तकनीक ते कि ये जिहड़ी है वाकई कारगर है। खाली ये तकनीक नहीं है, ये होर भी फॉर्मुलेशन आ रही ने। तार के राही भी एक आ रहा है, जी तार जी बन रहा पर टूसे से वो भी एक फिरामोन टैक्नोलॉजी जी हैगी वो आ रही है, टेबलेट्स आ रही हैं। असी इन्हां सारिया चीज़ों यूनिवर्सिटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तुहानूं दस देवां पहल कदमी ते अगर असी अपनी नॉर्थ दी जिहड़ियां 3 यूनिवर्सिटियां ने, राजस्थान वाली है, हरियाणे वाली है तो असी उन्हां तो बहुत अगे हाँ। असी टैक्नोलॉजी बिल्कुल टेस्ट अजे वो टेस्ट कर रहे हैं अपने दे, असी उन्होंने टेस्ट करके किसान के खेत तक ले आ चुके हैं तो सानू ये पूरा विश्वास है कि इस पिंड में सानू सहयोग मिलूगा। होर भी पासे खाली इस पिंड नहीं है, हर एक जिले च लगभग असी 300 400 किले के जोड़े है ट्रायल ला रहे हैं जिन्होंने नाल कि असी ये करना है, अपना डिमोनस्ट्रेट करना है फार्मर नूं कि इस टैक्नोलॉजी नाल असी जिहड़ा है कीड़े ते ठल पा सकते हैं। डॉक्टर साहब जेकर यूनिवर्सिटी दी सिफारिशां किसान वो मन लैंदा हाँ जी तो वो गुलाबी सुंडी ते किन्ने % कामयाब हो सकते? देखो जी, मैं तुहानूं पहलां ही दस रहा जिहड़ा किसान जिथे ये टैक्नोलॉजी नहीं लग रही आपां नूं परा छोड़िए क्योंकि ये आपां ते समझो बिल्कुल छोटा जिहा एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन जिथे किसान सुचेत हो जाए, जिहड़ियां साडियां एडवाइजरीज ने, जिहड़ियां साडियां सिफारिशां ने, जे उन्होंने बिल्कुल हुणे तो देखना। क्योंकि पिछले सालों की होया कि गुलाबी सुंडी पहला जिहड़ा कीड़ा सीगा ये सीगा 80 ते 90 के दशक तक। हुण उस तो बाद तुसीं ये मन के चलो लगभग एक पीढ़ी का गैप पै गया। कई जिहड़े फार्मर यंग फार्मर उन्होंने गुलाबी सुंडी के बारे पता ही नहीं है कि गुलाबी सुंडी कीड़ा किदां दा हुंदा है। तो साडियां सिफारिशां ने कि तुसीं हुण सुचेत हो जाओ, हुण तो अपना सर्वेखण जरूर करो। खेत च अगर एक किला है, एक किले नूं 4 हिस्सों करो, 25-25 फुल जिहड़े है तुसीं जदों भी हफ्ते 2 बार जरूर देखो।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 70-80% ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਚੋਣੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਮੇਨ ਚੋਣੀਆਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਾਰਮਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ 55 ਨਰ ਤੇ 55 ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 55 ਨਰ ਤੇ 55 ਮਾਦਾ, 55 ਮਾਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 3000 ਮਾਦਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ। ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਘਟਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ? ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੈਟਮੇਟ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਜੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਚੰਗ 'ਚ ਖੇੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਦਵਾਈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਗੀ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਸੁੰਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਪ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੰਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੁੰਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਕਾਰਗਰ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜੋ ਨੈਟਮੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੂਗੀ ਉਨੀ ਮੋਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 19 ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਕਾਬਲੀ ਚਨੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ 19 ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਦਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾ ਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੋਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਣੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦਾ 1200 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਲਗਭਗ 3600 ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੋਰਾਜਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਰੀਆ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਸਿਆੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ 2 ਸਿਆੜ
ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਸਿਆੜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਸਿਆੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਸਿਆੜ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ, 2 ਸਿਆੜ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਨਰਮਾ, ਕਿਤੇ ਸਿਆੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 3 ਸਿਆੜ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 2 ਸਿਆੜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਿਆੜ ਛੱਡ ਦਿਓ, 3 ਸਿਆੜ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ। ਬਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਚੁਟਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਠਣੀ ਹੁੰਦੀ ਚਿੜੀ ਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆ ਲਓ, ਆ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਕਾਊਟ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਆੜ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੂਝੇ ਤੋਂ। ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਤੇ ਪੇਸਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਢੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਬੂਝਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਗੰਢ, 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਗੰਢ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੰਢ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਦੂਜੀ, ਆ ਤੀਜੀ, ਆ ਚੌਥੀ, ਆ 5ਵੀਂ, ਆ 6ਵੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆ ਪਹਿਲੀ, ਆ ਦੂਜੀ, ਆ ਤੀਜੀ, ਆ ਚੌਥੀ, ਆ 5ਵੀਂ, ਆ 6ਵੀਂ ਗੰਢ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਣੇ ਦਾ ਤੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਗੰਢ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਟੂਸੇ ਤੋਂ 1 ਗਿੱਠ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਨਰਮਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟੂਸੇ ਤੋਂ 1 ਗਿੱਠ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਗੰਢ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਗੰਢ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਾਬਲੀ ਚਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਬਲੀ ਚਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਰਸ਼ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੇਸਟ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ 3 ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ, ਮੈਂ 3 ਕਰਮਾ ਨਹੀਂ, 3 ਕਦਮ ਨੋਰਮਲ, 1 2 3। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੂਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ। ਆ ਚੁੰਝ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਕੋ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਚੰਗ ਚ ਖੇੜਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਹਿੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਆੜ ਧੁਰ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਆੜ 2, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਿਜਾਈ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਿਆੜ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ 2 ਸਿਆੜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ 1 ਤੇ 2 ਸਿਆੜ ਛੱਡਤੇ, ਆ ਇਸ ਸਿਆੜ ਚ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬੂਝੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਲਾਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਚੌਥੀ ਜਾਂ 5ਵੀਂ ਗੰਢ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਬਲੀ ਚਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਫੇਰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ,
ट्यूब नूं हमेशा इदां फड़ना है, ठीक है, ट्यूब नूं इदां फड़ना, इदां लगना जिहड़ा सौखा हो जाता है। मैं एक बारी फिर दस दिंदा, एक बारी इहनूं देख लो जरूर जी। मेटिंग डिसरप्शन का मतलब है प्रजनन, प्रजनन च विघन पा रहे हैं आप। गुलाबी सुंडी के प्रजनन विघन, तुसी कीड़े देखे आ, मीलीबग देखी होनी तुसी, मीलीबग हो गया, चिट्टा मच्छर हो गया, ये इहो जे कीड़े आ जिन्होंने अपने प्रजनन वास्ते नर की लोड़ नहीं पैंदी। मादा नर तो बिना ही जिहड़ी है वो अंडे देंदी है, बच्चे निकलते हैं। बट गुलाबी सुंडी एक इहो जिहा कीड़ा है, गुलाबी सुंडी हो गया, अपनी चितकबरी सुंडी होगी, अमरीकन सुंडी होगी, ये इहो जे कीड़े है जिन्हां विच प्रजनन बहुत जरूरी है। प्रजनन होऊगा तो जिहड़े अंडे देणगे उन्हां अंडियां चों अगे बच्चा निकलूगा, अदरवाइज बच्चा नहीं होना। वो जिहड़े अंडे इदां ही देणगे वो अंडियां चों बच्चे नहीं निकलदे। वो प्रजनन नूं असीं विघन पा रहे हैं। किद्दां विघन पा रहे हैं? तुसीं अपने खेत च देखिया होना, मोमी ट्रैप ਜਾਂ फिरामोन लगदा है ना, ਜਿਹਦੇ ਭੁਮੱਕੜ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪਸੂਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ 'ਚ ਮਾਦਾ ਦੀ ਗੰਧ ਹੈਗੀ, ਕੈਮੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦੀ ਗੰਧ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਪਤੰਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧ ਹੈ, ਫੀਰਾਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪੇਸਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਗੰਧ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦਾ ਦੀ ਗੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਧ ਖਾਲੀ ਕੀੜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਪਤੰਗਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦਾ, ਚਿਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੰਧ ਖਾਲੀ ਪਤੰਗਾ, ਨਰ ਪਤੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਉਹ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਧ ਹੀ ਗੰਧ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਧ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਦਾ ਆਈ, ਨਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸਲ ਮਾਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੰਧ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਧ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਗਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬੋਗੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਖੇਤ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਗੇ ਨੇ ਅੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੋਗੀ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਟਿੰਡੇ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਏਰੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਲਾਤੀ, ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਲੇ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਪਤੰਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਡੇ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਦਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਖਾਲੀ ਨਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਰਨੁਮਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੇਬਲੇਟ ਵੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟਰਾਇਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਜੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰਖ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੇਸਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਟੂਥਪੇਸਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 400 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 400 ਬੂਟਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਲੱਗਦੀ, 125 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਟਿਊਬ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ 400 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ KVK ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ 2 ਪਿੰਡ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ 300 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਲਾ ਰਹੇ। ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 1200 1250 ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਕਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 9 10 12 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਓਗੇ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਰਲ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 400 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ, ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 25 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਸਾਡੀ ਖੋਜ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੋਜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਖੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਬੰਦ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਸਿਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਹੈ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿੰਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੜ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਸੁਸਤ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ? ਇਹਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਆ ਬਣੂਗਾ, ਪਤੰਗਾ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਪਤੰਗੇ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ, ਅੰਡੇ 'ਚੋਂ ਸੁੰਡੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਸੁੰਡੀ ਦੀਆਂ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ। ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੋਗੀ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਟਿੰਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ। ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਬੋਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿੰਡਾ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿੰਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 250-300 ਕਿੱਲੇ ਤੇ, ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, 2010 ਦਾ ਕੋਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 250-300 ਕਿੱਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, 300 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੀ ਟਰੈਪ ਹੈ ਨਾ
ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਾਂ, 25 ਫੁੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, 25 ਫੁੱਲ ਇੱਥੋਂ, 25 ਤੋਂ 100 ਫੁੱਲ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਜੇ 100 ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੇਤ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੀਨੋਫਾਸ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਮੀ ਹੈ ਖੇਤ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗੇਤੇ ਨਰਮੇ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੀਨੋਫਾਸ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਲੇ ਦੇ, ਠੀਕ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਫੀਨੋਸ ਦਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭੂਰੀ ਜੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੂਗੀ, ਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂ ਨੂੰ 25-30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਐਮਾਮੈਕਟਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਈ, ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁੰਡੀ ਖਾਲੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਥੀਓਨ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੁੰਡੀ, ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 150 ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 100 ਅੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਅੰਡੇ 'ਚੋਂ 110 ਹੀ ਬਚਦੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ 30% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 110 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, 110 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 30-40-35% ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੀੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ 110 ਚੋਂ 55 ਮਾਦਾ ਹੋਣਗੇ, 55 ਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ 55 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 55 ਚੋਂ ਲਗਭਗ 55 ਮਾਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਤੋਂ 3000 ਮਾਦਾ ਬਣਨਗੀਆਂ, 3000 ਮਾਦਾ ਚੋਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਮਾਦਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 90 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ 'ਚ ਮੇਨ 2 ਕੀੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਰਾ ਤੇਲਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਰਮੇ ਦੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਹਰਾ ਤੇਲਾ। ਬਾਕੀ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ, ਪੂਰੀ ਜੂੰ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸਲ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਗਲੋਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਲੋਬ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ, USA ਚਲੋ, ਚਾਈਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ BG4 ਆ ਰਿਹਾ, BG5 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2 ਜੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਆਈ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨਰਮਾ, 2005 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ BT ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਮਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੌਨਫੀਡੋਰ ਸੀਗਾ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।
ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ 15 1800 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀ ਚੋਂ ਹੀ ਸੁੰਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। BG4 BG5 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਈਵਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਖੋਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਅਗਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BG4 BG5 ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੀ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ 100% ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਣ ਕਿ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੁੰਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 250-300 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ